ચાલો હવે જે સોફનિંગ ઓફ વોટર છે એની અંદર જે સેકન્ડ પ્રોસેસ છે આપણી એ છે પરમ્યુટેટ ઓર ઝિયોલાઇટ પ્રોસેસ, and is a very most important process as compared to all that of process in your syllabus, right? So permutate or zeolite process is the most important exam point of view also, right? Now what is the permutate or zeolite? The permutate is a modern technique used to soften the hard water, right? And the permutate or zeolite process is a very well-known process is used for softening of hard water. You know that the name zeolite or permutate is derived from Greek word. is a Greek word. એ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે, બરાબર. પરમ્યુટેટ ને ઝિયોલાઇટ એ કેવું છે? એ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે અને ખૂબ જ પ્રચલિત પદ્ધતિ છે આજે. આ પાણીને નરમ બનાવવા માટેની એક બહુ જ ખાસ વધારે યુઝ થતી આ એક પદ્ધતિ છે અને ઓછી ખર્ચાળ છે. It is low costing process, right? So હવે what is the formula of zeolite or permutate, right? The chemical formula of zeolite or permutate may be represented as Na2O Al2O3 XSiO2 into YH2, where X is equal to 1 to 10 and Y is equal to 2 to 6, right? This is also called sodium aluminosilicate, right? In the examination for 2 marks, the question is asked like write the chemical formula of zeolite. Then you have to write this formula Na2O Al2O3 XSiO2 into YH2, right? Now this is a figure, you know that this is a figure, and this is one kind of the tower, and hard water is inserted from here. The membrane of permutate or zeolite is introduced here, and the wastewater is exit from here, and the gravels is also introduced in the system, and for the regeneration of permutate, the 10% brine, this is sodium chloride solution, is also introduced, right? Now the sodium permutate means is a Na2P. So permutate is also known as a Na2P, right? Is represented as a Na2P. So Na2P is a synthetic, and the zeolite is a Na2Z, is naturally occurring material, right? If you are using the material from the natural sources, then it is called zeolite, and if you are using the material from the synthetic or the man-made, then it is called a permutate process, right? So the process and the reaction, chemical reaction is same. There is no change in the chemical reactions, right? But the name permutate and zeolite is a name when you are using the material from the natural sources, and the permutate when you are using the material from the synthetic or man-made, right? Now if the synthetic resins are used for the softening of hard water, the process is known as a permutate process, and if the naturally occurring resins are used, the process is known as a zeolite process, right? ચલો થોડું ગુજરાતી વાળાને આપણે જોઈએ હવે કે આ ભાઈ આવું છે પરમ્યુટેટ પદ્ધતિ ને ઝિયોલાઇટ પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે, બરાબર છે ને? આ બંને આ પદ્ધતિ એક જ છે. આ બંને પદ્ધતિઓમાં એક રેઝિનને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે, એક પડદો, રેઝિન એટલે એક પડદો, બરાબર? એટલે પડદામાંથી પાણી પસાર કરવામાં આવે. હવે તમને ખ્યાલ છે, જુઓ અહીંયા એક ફિગર આપેલી છે, બરાબર? અને આનું જે પરમ્યુટેટ અથવા ઝિયોલાઇટનું સૂત્ર શું છે? રાસાયણિક સૂત્ર તમને એક્ઝામમાં 1-2 માર્ક માટે પૂછવામાં આવે કે પરમ્યુટેટ અથવા ઝિયોલાઇટનું રાસાયણિક સૂત્ર આપો, તો તમારે સોડિયમ એલ્યુમિનોસિલિકેટ as a Na2O Al2O3 XSiO2 into YH2O, right? આ રીતે તમે લખો એટલે તમે you will get the 2 marks, right? Now જો કીધું તેમ આ રેઝિનને જો કૃત્રિમ રીતે બનાવવામાં આવે તો એને પરમ્યુટેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે, એને Na2P બી કહીએ, Na2P, બરાબર? નોટ Na2P, નહીં તો પાછા તમે કહો Na2P, બરાબર? ઇટ ઇઝ અ Na2P ઇઝ અ સોડિયમ પરમ્યુટેટ. અને જો એને કુદરતમાંથી મળેલ જો કોઈક પદાર્થ વાપરવામાં આવે, સંયોજન વાપરવામાં આવે, તો તે પદ્ધતિને ઝિયોલાઇટ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે, એન્ડ ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ એઝ Na2Z ઓનલી, બરાબર? ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે
કે કઈ મેઇન છે ને, મેઇન તમને ખાસ કહું ને, રિએક્શન મિકેનિઝમ મેઇન છે. બસ આટલી રિએક્શન તમે લખો ને એટલે તમને ફૂલ માર્ક મળી જ જાય, બરાબર. અને થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું, એક ફિગર જરાક દોરવાની ને થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું કેમિકલ ફોર્મ્યુલાને, એટલે તમને માર્ક મળી જાય પૂરાની અંદર, યાદ રાખજો. ચાલો હવે આપણે જોઈએ કે તમને ખબર છે કે there are two types of hardness, temporary hardness and permanent hardness. So what type of the chemical reaction takes place with Na2Z or Na2P with the temporary hardness and the permanent hardness? તમને ખ્યાલ છે કે બે પ્રકારની કઠિનતા છે, ક્ષણિક કઠિનતા, ટેમ્પરરી હાર્ડનેસને ક્ષણિક કઠિનતા કહેવામાં આવે અને પરમેનન્ટ હાર્ડનેસને કાયમી કઠિનતા કહેવામાં આવે, બરાબર. હવે મેં તમને આગળ કીધું તેમ કે રિએક્શન, આટલી રિએક્શન લખો ને એટલે તમને લગભગ 4-5 માર્કમાં જો ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય ને તો 3 માર્ક તો તમને આ રિએક્શનના જ મળી જાય, કંઈ કશું કરવાનું નથી, બરાબર. મેઇન આની અંદર થિયરી કેમિકલ રિએક્શન જ છે, બરાબર. અને છેલ્લે પાછું રીજનરેશન કેવી રીતના પરમ્યુટેટ થાય, કારણ કે પરમ્યુટેટ કે ઝિયોલાઇટ વપરાતો જાય પછી પાછું એને રીજનરેટ કરવા માટે કંઈ માણસ રાખવા પડે કે જરા વાર ઉપર નાખ્યા કરે, ના, એવું નથી. પણ તમારે શું કરવું પડે, એના માટે એક ઓટોમેટિક સિસ્ટમ જનરેટ કરવી પડે. અને એ ઓટોમેટિક સિસ્ટમ માટે ઉપરથી તમે આપણે ફિગરમાં જોયું તેમ કે ભાઈ અહીંથી 10% જે બ્રાઇન સોલ્યુશન છે આ નાખવામાં આવે, બરાબર. અહીંથી શું નાખવાનું, સોડિયમ ક્લોરાઇડનું સોલ્યુશન નાખીએ એટલે અહીંયા જે પેલો પરમ્યુટેડ અથવા ઝિયોલાઇટ પદાર્થ છે એ તમારો રીજનરેટ થઈ જાય, પુનઃજીવિત થઈ જશે અને ફરી પાછો કેમિકલ રિએક્શન કોન્સ્ટન્ટ હશે. ચાલો, નાઉ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ વિથ ધ મેઇન કેમિકલ રિએક્શન ટેક્સ પ્લેસ ઇન ધીસ પ્રોસેસ are for temporary hardness the calcium bicarbonate CaHCO3 twice plus Na2Z, and you know that if the substance is naturally available then you can write as a Na2Z, and if it is a synthetic then you can write Na2P, right? Almost same, right? Now for temporary hardness calcium bicarbonate plus sodium zeolite gives calcium zeolite plus sodium bicarbonate, right? And magnesium bicarbonate plus sodium zeolite gives magnesium zeolite plus sodium carbonate, right? Now calcium and magnesium salts are here converted into the calcium zeolite and magnesium zeolite, right? Now for temporary hardness, you know that for temporary hardness there are 4 salts are responsible, and these are calcium sulfate, calcium chloride, magnesium sulfate and magnesium chloride. And now what reaction takes place with the salts of permanent hardness? The CaSO4 plus Na2Z is a sodium zeolite, gives calcium zeolite plus Na2SO4 calcium zeolite, then CaCl2 plus sodium zeolite is a Ca zeolite, calcium zeolite plus sodium chloride. Then MgSO4 plus sodium zeolite gives Mg magnesium zeolite plus sodium sulfate, right? And last one is a MgCl2 magnesium chloride plus sodium zeolite. You will get magnesium zeolite plus sodium chloride, right? Now you know that calcium zeolite and magnesium zeolite are produced here as a insoluble salts of calcium and magnesium, right? હવે તમે એ જુઓ કે ભાઈ ટેમ્પરરી હાર્ડનેસ માટે જે પ્રક્રિયા છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટની સોડિયમ ઝિયોલાઇટ સાથે પ્રક્રિયા જો કરવામાં આવે તો કેલ્શિયમ ઝિયોલાઇટ નામનો અદ્રાવ્ય ક્ષાર મળી જાય તમને, બરાબર. એટલે આ ક્ષાર છૂટો પડી જાય, એટલે કેલ્શિયમના સોલ્ટ અહીંયા છૂટા પડી જાય, બરાબર. ત્યાર પછી મેગ્નેશિયમ બાયકાર્બોનેટને જો સોડિયમ ઝિયોલાઇટ સાથે જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો મેગ્નેશિયમ ઝિયોલાઇટ અહીંયા છૂટો પડી જાય. આ બંને અદ્રાવ્ય ક્ષારો છે, બરાબર, ઇઝ અ ઇનસોલ્યુબલ સોલ્ટ્સ, રાઈટ. હવે ફોર પરમેનન્ટ હાર્ડનેસ કાયમી કઠિનતા માટે જવાબદાર દ્રાવ્ય ક્ષારો આપણી પાસે 4 છે. એ 4 દ્રાવ્ય ક્ષારો જે છે એની સોડિયમ ઝિયોલાઇટ સાથે પ્રક્રિયા જો અલગ અલગ કરવામાં આવે તો કેલ્શિયમ સલ્ફેટની સોડિયમ ઝિયોલાઇટ સાથે જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કેલ્શિયમ ઝિયોલાઇટ અને સોડિયમ સલ્ફેટ મળે. કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડની જો પ્રક્રિયા કરીએ તો કેલ્શિયમ ઝિયોલાઇટ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ મળે, રાઈટ. તે જ પ્રમાણે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટની જો સોડિયમ ઝિયોલાઇટ સાથે જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો મેગ્નેશિયમ ઝિયોલાઇટ અને સોડિયમ સલ્ફેટ મળે, રાઈટ. અને મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડની જો સોડિયમ ઝિયોલાઇટ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો મેગ્નેશિયમ ઝિયોલાઇટ પ્લસ સોડિયમ ક્લોરાઇડ બનાવે, રાઈટ. તો આ બધા જે કેલ્શિયમ ઝિયોલાઇટ અને મેગ્નેશિયમ ઝિયોલાઇટ છે, બરાબર, એ બધા ઇનસોલ્યુબલ સોલ્ટ છે અને એ છૂટા પડી જાય. પણ હવે આ સોલ્ટમાંથી પાછું આપણે જો એને આ Na2Z જો પાછું રીજનરેટ કરવું હોય, પુનઃજીવિત કરવું હોય તો એક આ પ્રક્રિયા છે કે રીજનરેશન ઓફ પરમ્યુટેટને અથવા ઝિયોલાઇટને પુનઃજીવિત કરવાનું ફક્ત રાસાયણિક સમીકરણ આપો, એવું બી પૂછવામાં આવે ઘણીવાર 2 માર્ક માટે.
તો આ જે કેલ્શિયમ ઝિયોલાઇટ અને મેગ્નેશિયમ ઝિયોલાઇટ છે અહીંયા નાખ્યા છે, બરાબર. પ્લસ સોડિયમ ક્લોરાઇડ, આપણે આ કયું સોડિયમ ક્લોરાઇડ કે જે તમે આગળની ફિગરમાં જુઓ અહીંયા નાખીએ છીએ આપણે, આ ઉપરથી ટાવરમાં ઉપરથી આના માટે સોડિયમ ક્લોરાઇડ નાખીએ છીએ, એને 10% બ્રાયન કહેવામાં આવે, કે એનાથી શું થશે કે પાછા સોડિયમ ઝિયોલાઇટ અહીંયા બનશે, બરાબર. અને આ સોડિયમ ઝિયોલાઇટ બને એટલે પાછું આ પ્રક્રિયા કરવા માટે સોડિયમ ઝિયોલાઇટ કામમાં આવે, બરાબર. એટલે ફરી પાછું આપણે એને પાછું બજારમાંથી નવું નાખવાની જરૂર નથી, એ ઓટોમેટિક રીજનરેટ થયા કરે, પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા કરે, બરાબર. એટલે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે તમારા માટે, ખાસ આ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય કે પરમિટેડ પાણીને સખત પાણીને નરમ બનાવવા માટેની પરમિટેડ પદ્ધતિ દર્શાવો અથવા ઝિયોલાઇટ પદ્ધતિ દર્શાવો. Explain the zeolite process or permitted process for softening of hard water into soft water, right, or softening of water, right. તો આ ખાસ યાદ રાખજો, બસ આટલું લખશો ને તો બી બહુ જ ઇનફ છે આની અંદર. પરમિટેડ ઓર ઝિયોલાઇટ પ્રોસેસમાં કોને કહેવાય તે, બરાબર. એની અંદર કયો કમ્પોનન્ટ રહેલો છે કે ઇઝ અ Na2O, Al2O3, SiO2 × 6H2, બરાબર. અને આ એની આખું ફિગર દોરવાની અને પેલા રાસાયણિક સમીકરણ લખવાનું, બસ આટલું લખશો એટલે તમને ફૂલ માર્ક મળી જાય, બરાબર છે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે આ ચેપ્ટરની, બરાબર.